آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کندھے پہ نے زور ڈالا کر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہم نے درخواستیں دی تھیں، اس میں ہم نے ثبوت سمیت یہ الزامات لگائے تھے کہ یہ ایک مکمل فراڈ، ایک مکمل ناٹک ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لاکھوں ممبرز ہیں ان کا بنیادی آئینی حق، ان کا بنیادی قانونی حق الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اور ان کا پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق وہ بنیادی حق سر کیا گیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں اور اپنی پیچھے اس کا کیمرہ لگا ہے، وہ اٹھو ہی مارے گا آگے تمہاری۔ آج آخری ہیئرنگ تھی، تمام تفصیلات اور جو ثبوت تھے پہلے بھی رکھے گئے تھے، آج دوبارہ ان کا ذکر بھی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف سے کوشش کی گئی کہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ یہ جو ممبران ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، یہ چونکہ ان کے بقول ممبر نہیں ہیں، اس لیے ان کی درخواست پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی انہوں نے دلیلیں دی، لیکن میں دو باتیں آج کی کارروائی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک اہم ہے اور جس سے آپ کو یہ جو بیماری ہے روٹ کاز وہ یہ ہے کہ ان کے وکیل نے یہ کہا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ یہ ہے وہ اصلی وجہ کہ یہ اس کو چند لوگوں کی پرائیویٹ اینٹی سمجھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتیں یہ پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پبلک اینٹی ہے۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، ان پہ پاکستان کا آئین بھی لاگو ہوتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی لاگو ہوتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے وہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ یہ چند لوگوں کا ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، جس کو میں آپ سب کے سامنے کھلے عام مسترد بھی کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ جماعت پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے۔ جس جماعت کے لیے ورکروں نے اپنا خون پسینہ دیا وہ اس پارٹی کے برابر کے شریک ہیں، با اختیار ہیں، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کو صرف جیلوں میں جانے کے لیے یا سڑکوں پہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے کہ ایک ٹولہ جو اس کو پرائیویٹ اینٹی سمجھتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ تھا۔ دوسری بات انہوں نے جو ممبرشپ کے حوالے سے کی، تو میرے وکیل نے آج الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر پڑھ کے سنائے جس میں انہوں نے میری ممبرشپ کی تصدیق کی تھی، ایک دفعہ نہیں بارہا تصدیق کی تھی۔ اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ نہ صرف تصدیق کی تھی بلکہ سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ دیا، حنیف عباسی کا کیس پیرا 54، جس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کی ممبرشپ کی تصدیق وہاں پہ بھی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ کا فیصلے کا ذکر کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا ذکر کیا بارہا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان وکیلوں کے خلاف جو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں، یہ کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کی جائے۔ آپ کے اپنے آرڈر موجود ہیں کہ اکبر بابر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے، نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے، یہ بھی ان کے فیصلے میں تحریر ہے۔ تو یہ کیسے یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں؟ ان کے خلاف اس سے کارروائی کی جائے اس لحاظ سے۔ اب جو اصلی موٹی بات، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن اور شفاف قومی الیکشن یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے، ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن بھی بنیادی آئینی حق ہے۔ اگر یہ حق عوام یا پارٹی ورکر کو نہ دیا جائے تو وہ اپنی مرضی کی قیادت
पार्टी में नहीं इलेक्ट कर सकते। इसका मतलब है अवाम की मर्जी के कैंडिडेट्स सामने नहीं आएंगे इलेक्शन में। इसका मतलब है कि ये जो प्राइवेट एंटिटीज बना के बैठे हैं, जो आज इन्होंने तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि पीटीआई प्राइवेट एंटिटी है, यही मैं कहता आ रहा हूँ आप सबके सामने कि ये सियासी जमात चंद अशखास और ख़ानदानों की मलकियत है। ये चंद ख़ानदानों की मलकियत है, ये महज एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए। आज उन्होंने तस्लीम किया कि ये प्राइवेट एंटिटी है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, हर सियासी जमात जो उसके वर्कर है, ये उनका हक पहुंचता है, हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आज जरा 2-3 अहम बातें करना चाहता हूँ। सुबह से क्या कि कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो पतंग है जो जब अपने मकसद से कटी तो इसको लूटा गया। इसको लूटा एटीएम ने लूटा, इसको लूटा उन उजरती सियासतदानों ने, इसको लूटा उस पार्टी के कंगलों ने जो अब अरबपति है। अब वकीलों की बारी है। एक वकीलों का अनप्रोफेशनल ग्रुप है जो पार्टी पे कब्जा करने चाह रहा है, जो आपस में बंदर बांट कर रहा है। मैं हामिद खान से ये कहता हूँ, आप पीटीआई के बानी मेंबर हैं, कहाँ गया आपका इंसाफ, कहाँ गया आपके असूल, कहाँ गया आपके वो आइन और उसका तकद्दुस। जब आप कहते थे पहले मेरे साथ तलत हुसैन के प्रोग्राम में 15 जून 2022 को आपने कहा था अकबर बाबर का जो ये कह रहा है ये सही है, यही रास्ता है कि पार्टियों को इदारा बना जाए, यही रास्ता है एक बासलाहियत क़यादत आने का। तो आज क्या बदल गया? आप आज क्यों वर्करों के हक और हकूक़ के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे उनके साथ? क्योंकि आज वकला है चंद ऐसे वकला जिनका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, जो एक दूसरी जमात के ट्रेडमार्क थे, जो दूसरी जमातों की फेस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पाकिस्तान के शहरियों को बिठाएं, लाइव टीवी डिबेट मेरे साथ करें, मैं आपके सामने बैठूंगा। आप लोग बड़े नामवर वकील हैं, आप सुबह शाम दलाइल देते हैं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं आपका मुकाबला करूंगा और मैं फैसला छोड़ता हूँ अवाम पे। मैं अवामी अदालत चाहता हूँ कि आप अवामी अदालत लगाएं और उसमें फैसला करें कि जो हमने सबूत यहाँ दिए हैं, जो वर्करों के हकूक़ को सुल्ब किया गया है, उसके लिए क्या मैं सच्चा हूँ या ये जो दलील देते हैं कि यही तरीका पीपल्स पार्टी में होता है, यही तरीका मुस्लिम लीग नवाज में होता है। तो क्या आज हमारे रोल मॉडल ये जमातें बन गई हैं? मैं इनको लाइव डिबेट का चैलेंज कर रहा हूँ। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और ये बड़ा अहम है, हमारा अलमिया ऐसी क़यादत जो इक़्तिदार के लिए, जो अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलाम हो, वो कौम को क्या आज़ादी देगी? बहुत शुक्रिया। सर ये बता दीजिएगा लास्ट टाइम कब आपने सर ये बताइएगा कि आज हमने कोर्ट में देखा अली जफर ने जितने भी दलाइल दिए हैं उनमें थोड़ा वजन नजर आ रहा था। अगर गुज़श्ता समाज पे आपके वकील ने दलाइल मुकम्मल किए थे तो सर उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं छुपाया, हमने जगह बताई जहाँ पे इंतखाबात हुए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबको पता था इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने आपके हवाले से की कि आपने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी कागजात नामजदगी के हवाले से। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे कागजात नामजदगी नहीं मिले। और बाकी दरख्वास्त गुजारों के बारे में उन्होंने कहा है कि इन्होंने तो मेंबरशिप कार्ड ही अपना वफात दरख्वास्त नहीं लगाई हुई थी, जब पार्टी के मेंबर भी थे। तो सर आप क्या आपको समझ आ रही है कि इस केस में कितनी जान है? देखिए, मैं आपका जो सवाल है वो ऐसा है कि आपने अपने तौर पे आपने ये कह दिया कि जी इनकी दलाइल में बड़ा वजन लग रहा है। खैर ये फैसला इलेक्शन कमीशन का करना है, ना आपने करना है ना मैंने करना है। और दूसरी बात, गुब्बारा जो होता है वो भी बड़ा वजनी कभी कभी लगता है, लेकिन हवा में उड़ जाता है। मैंने जब ये दरख्वास्त दी और पहली जो हेयरिंग हुई जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा कि हमने सबूत दिया, हमने वीडियो दिया, हमने वीडियो एविडेंस दी जो 8 तारीख को यहाँ चलाई गई, जिसमें शायद आप भी मौजूद थी। आपके सामने मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर जा रहा हूँ। मैं मरकज़ी दफ्तर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस इंचार्ज हैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे 3 चीज़ें दी जाएँ। मुझे नॉमिनेशन पेपर दिए जाएँ, मुझे वोटर लिस्ट दिए जाएँ, मुझे इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दिए जाएँ। और वो तमाम चीज़ों से
देने से कासिर थे। उन्होंने कहा जी ये चीज़ें है ही नहीं, हम आपको कैसे दें। अब ये मरकजी ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं 4:45 बजे वहाँ गया। आज हमने पेशकश की, जब इन्होंने कागजी सबूत देने की कोशिश की, आप हमारी वीडियो की फॉरेंसिक करा लें। हमारा वीडियो जो एविडेंस है वो मौजूद है कि वो है ही नहीं। मैं मांग रहा हूँ, मैं खुद मरकजी दफ्तर गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या दरख्वास्त कर सकता था। सर लास्ट टाइम आपने मेंबरशिप फीस कब जमा करवाई है? लास्ट टाइम कब आपने मेंबरशिप फीस जमा करवाई और कब आपने वोट कास्ट किए इंटर पार्टी सभा में? देखिए हमने तमाम सबूत दे दिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर का हवाला है वो भी दे दिया है। सर हमें बताएं ना क्या